Shalom, good evening, friends. Welcome to the Yeshiva and the study of the book of John, Gospel of John. सर्वांना शलोम आणि शुभ संध्या. यशिवामध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आणि योहान कृत शुभ वर्तमानाचा अभ्यास जो आहे तो करण्यासाठी सुद्धा तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. We have been studying the first chapter and we've reached verse 10, I believe. And we need to continue deeper into this chapter and understand the mystic level of what we've been learning so far. आणि आपण पहिला अध्याय जो आहे त्याच्या 10व्या वचनापर्यंत पाहिलेला आहे. आपल्याला पुढे सुद्धा त्याचा अभ्यास करायचा आहे आणि सखोल असा अभ्यास आणि त्याचे अर्थ समजून घ्यायचा आहे. So the first 10 verses have been a tremendous knowledge into the image and likeness and the attributes of who God is and about creation and where creation was happened. And now verse 11, it takes a slightly different turn which we need to understand. आणि 10व्या वचनापर्यंत जर आपण पाहिलं तर प्रभू जो आहे परमेश्वर, त्याची प्रतिमा, त्याच्यासारखं असणं, त्याचे स्वभाव, गुणधर्म, विशेष आणि जी निर्मिती आहे त्याच्याबद्दल आणि सृष्टीच्या निर्मितीची सुरुवात कुठे झाली अशा अनेक गोष्टींचा आपण अभ्यास केलेला आहे. परंतु आता 11व्या वचनापासून थोडंसं वेगळा असा अर्थ तिथे सांगण्यात आलेला आहे. So I'm going to read verse 11 because it's very, very critical to understand this in context. I'll read it first in the Hebrew and then we can read it in the Marathi or the English. It says, Hu ba el asher lo ve asher hema lo kibluhu. It says he came unto his own and his own received him not. 11वं जर वचन वाचलं तर त्या ठिकाणात सांगितलेलं आहे, जे त्याचे स्वतःचे त्याकडे तो आला तरी त्याच्या स्वकीयांनी त्याचा स्वीकार केला नाही. So we have to ask ourselves this question now. He came unto his own. Who is his own? Who are these people? आणि तो त्याच्या स्वकीयांकडे आला असं म्हटलेलं आहे. तर आपल्याला आता स्वतःलाच हा प्रश्न विचारायचा आहे, त्याचे स्वकीय किंवा त्याच्या स्वतःचे ते लोक म्हणजे कोण आहेत ते? It is none other than the children of Israel or the Jewish people. आणि इस्रायल लोक, त्यांची पुत्र पौत्र किंवा जे हिब्रू लोक आहे हे सोडता कोणाबद्दल इथे म्हटलेलं नाहीये. And then it says his own did not receive him or did not receive him in the right way. आणि ह्या वचनात सांगितल्याप्रमाणे मग जे त्याचे स्वतःचे आहेत त्यांनी त्याचा स्वीकार केला नाही किंवा योग्य रीतीने स्वीकार केला नाही असा त्याचा अर्थ होतो. So let us study a little bit and let us go a little deep into understanding who is his own and why do we come to this conclusion that it's talking about the children of Israel. आणि मग त्याचे स्वकीय म्हणजे कोण आणि इस्रायलाचे जे पुत्र पौत्र आहे यांच्याबद्दल इथे काय सांगितलेलं आहे याच्याबद्दल थोडा अभ्यास आपण करणार आहोत. To understand this, we must be able to read Exodus 4 verse 22. Can you read that? आणि हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला निर्गम याचा 4था अध्याय आणि त्याचं 21वं वचन वाचावं लागेल. 22. 22वं वचन, निर्गम 4 आणि 22 आपण वाचूयात. त्या ठिकाणात म्हटले आहे, मग मोशे प्रवास करीत असता उतार शाळेत असे झाले की परमेश्वराने त्याला गाठून जीवे मारावयास पाहिले. No, that's the wrong verse. Oh, this is the Hebrew Bible. I'm sorry. Cover is gone up and down. Sorry. Yeah. The Hebrew Bible, right? Right. It says that God says that, tell Pharaoh to let my son go. ओके. आणि That मग is the verse. ओके, तो तू जाऊन फारोस सांग, परमेश्वर म्हणतो इस्रायल हा माझा पुत्र, माझा ज्येष्ठ पुत्र आहे. 22व्या वचनात हे सांगितले. So that's the verse I was looking for. I think it goes up and down in the Hebrew and the English Bible. Right. So God says, let my son go. He's referring to Israel as my son. So what do you mean by that? What is the understanding when God is saying he's calling the children of Israel my son, my firstborn son? आणि ह्या ठिकाणामध्ये देवाने म्हटलेलं आहे की इस्रायल माझा ज्येष्ठ पुत्र आहे, त्याला जाऊ दे. तर ज्येष्ठ पुत्र इस्रायलाबद्दल जे देवाने म्हटलं असं का म्हटलं हे समजून घेणं गरजेचं आहे. So the reason why God calls Israel my firstborn son is because
when he changed the name of Abraham, he put in the He of his name into Abraham. That's the time God invested some divinity of himself into Abraham, and therefore his children that come after that have the spark and investment of God himself in their lineage. आणि आपण जर पाहिलं तर अब्राम जो आहे त्याचं नाव बदलून परमेश्वराने अब्राहाम असं त्याचं नाव केलं होतं. ते जे ते अक्षर ते आहे आणि हिब्रू मधलं, आणि ते ज्यावेळेस त्याच्या नावात आलं देवाने स्वतःचा अंश त्याच्यामध्ये टाकला होता, आणि म्हणून अब्राहमाच्या द्वारे मग जे संतान पुढे झाले त्यांच्यामध्ये देवाचा अंश होता, आणि म्हणून या ठिकाणामध्ये देव म्हणत आहे की इस्रायल जे आहेत ते माझा ज्येष्ठ पुत्र आहेत. So, in one way to look at it is that when God is calling his son out of Egypt, he is also extracting himself with the Jewish people out of Egypt. आणि जर आपण या ठिकाणामध्ये पाहिलं, अभ्यास केला, विचार केला, तर आपल्याला कळेल की ज्यावेळेस जे इब्री लोक आहेत त्यांना तो मिसर देशातून बाहेर काढत आहे, त्यांना ज्येष्ठ पुत्र म्हटले आहे, तर त्यांच्या बाहेर येण्यासोबत परमेश्वर स्वतःला सुद्धा त्या मिसर देशातून बाहेर काढत आहे. Because God had invested something of himself into the Jewish people, so God had to remove himself with the Jewish people. It's a partnership he had with them, and he extracted himself also out of Egypt. This is a very simple understanding of it. आणि सोप्या भाषेमध्ये सांगायचं किंवा समजून घ्यायचं म्हणजे परमेश्वराने त्यांच्यामध्ये स्वतःची गुंतवणूक केली होती, आणि म्हणून त्याचा अंश त्यांच्या ठाई होता. त्यांना ज्यावेळेस मिस्रातून बाहेर काढलं, परमेश्वर सुद्धा त्यांच्या सोबत होता आणि तो सुद्धा मिस्राच्या बाहेर आला. हे सोपं आहे. Another spiritual angle of looking at this is when we seen the attributes of God and we seen the image of God, how God functions, then we come to realize what this verse actually means. आणि जर आपण परमेश्वराचे स्वभाव धर्म पाहिले आणि परमेश्वराची प्रतिमा काय आहे या गोष्टींचा पुन्हा एकदा अभ्यास केला, तर आपल्याला ह्या गोष्टी काय आहे या अधिक चांगल्या रीतीने समजून येतील. So when God says, let my son go, even my firstborn son, it means that God is saying that Yeshua or his son Jesus was conceived within the Father before all things ever existed. That means the divinity of Yeshua was very much within the Father right from, you cannot even count, because he existed with the Father even with the existence of the Father. There is no way there is beginning or end with him. आणि याचा अर्थ हा सुद्धा होतो, ज्यावेळेस परमेश्वर माझा ज्येष्ठ पुत्र असं म्हणतो त्यावेळेस तो येशू ख्रिस्ताबद्दल बोलत आहे. तो त्याच्या ठाई होता ज्या काळापासून अनादी काळ आहे, अनंत काळ आहे, ज्याचं मोजमापच करता येत नाही, अशा काळापासून ज्यापासून देव अस्तित्वात आहे त्यापासून सदा सर्वदा प्रभू येशू पण त्याच्या सोबत आहे आणि त्यांना दोघांना वेगळं करता येत नाही. So when it calls Israel my firstborn son, the Bible is simply telling us that these people have been invested with the image of Yeshua himself, invested with Yeshua himself. Therefore, when God is looking at the physical people Israel, he's supposed to be looking at his son. आणि म्हणून ज्यावेळेस इस्रायल लोक जे आहे त्यांना परमेश्वर ह्या ठिकाणामध्ये माझा ज्येष्ठ पुत्र असं म्हणत आहे, त्यावेळेस परमेश्वर आपल्याला एक संकेत देत आहे की इस्रायलांच्या ठाई तो त्यांच्याकडे पाहत असताना त्याचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त याची प्रतिमा, याचं स्वरूप तो त्यांच्या ठाई पाहत आहे आणि त्यांना तो त्यांच्या समान पाहत आहे. Because all of Israel was supposed to be gathered and collected spiritually in the Son of God, in Yeshua. So this is a very prophetic verse given in Exodus. आणि संपूर्ण इस्रायल राष्ट्र आहे त्यांना एकत्रितरित्या एकत्र होणं आणि त्याद्वारे प्रभू येशूचं प्रगट होणं ह्या ठिकाणामध्ये जे सांगितलेलं आहे निर्गम मध्ये, हे फार भविष्यात्मक गोष्टी आहे, पुढे भविष्यात घडणाऱ्या गोष्टींसंदर्भात सांगितलेलं आहे. I think this is what Paul means in the New Testament, where he calls us the body of Christ, or the ecclesia, or the kehillah, where he says, you and me together,
we form the body of Christ. This is exactly what I'm trying to explain to you. आणि नवीन करारात सुद्धा संत पाऊल लिखाण करत असताना तो एक्लिजिया किंवा ख्रिस्ताचं शरीर ह्याच्या संदर्भात ज्या गोष्टी बोलत आहे त्या ठिकाणात तो ह्या गोष्टी सांगत आहे की एकत्रितरित्या एकत्र येणं हेच तो सांगत आहे. So therefore, when John is saying he came unto his own and his own received him not, it's simply saying that what was invested in the Jewish people through Abraham made them supposed to be the body of Christ, but they never received him or they never knew him or understood him. आणि म्हणून अब्रामाच्या द्वारे परमेश्वराने इस्रायल लोकांमध्ये स्वतःला त्याने पाहिलं होतं आणि स्वतःची स्थापना केली होती आणि त्यांनी सर्वांनी एकत्रितरित्या ख्रिस्ताचं शरीर म्हणून स्वतःला सादर करावं ही देवाची इच्छा होती, पण त्यांनी त्या गोष्टी समजून घेतल्या नाही किंवा त्यांनी त्याप्रमाणे कृती केली नाही. Yeah. Now verse 12 says, but as many have received him, to them gave he power to become the sons of God. So out of the Jewish people who received him and said, yes, Yeshua, you are the Son of God, you are the Messiah, and I have to be gathered through you to the Father, wherein we become Israel, then these people, he gave them the authority to become sons of God. आणि योहान 1:12 मध्ये सांगितलं, परंतु जितक्यांनी त्याचा स्वीकार केला तितक्यांना म्हणजे त्याच्या नावावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना त्याने देवाची मुले होण्याचा अधिकार दिला असं सांगितलेलं आहे. जितक्यांनी विश्वास ठेवला, मग ते इस्रायलांमधले सुद्धा असू द्या, पण जितक्यांनी विश्वास ठेवला फक्त तेवढ्याच लोकांना ख्रिस्ताचं शरीर म्हणून किंवा देवाची मुलं होण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. So it's very important to understand these verses and I'm trying to explain it in very simple language. Then it says, even to them that believe on his name, he was able, that is Yeshua was able to collect everybody, and therefore the corporate body of everyone who believes was called the body of Christ or आणि Yeshua. म्हणून देवाच्या नावावरती विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकाला प्रभू येशूमध्ये देवाची मुले होण्याचा अधिकार मिळाला. ते एकत्रितरित्या एकत्र होऊन प्रभूचं शरीर अशा प्रकाराने आणि देवाची मुले म्हणून ते स्वतःला सादर करतात. So what I'm trying to explain to you is that God tried to form this Kehillah even in the book of Exodus in the desert with the Jewish people, but it never came to perfection until Jesus came and perfected the Kehillah in the New Testament. आणि जुन्या करारात सुद्धा जे हे एकत्र येणं केहिला हा जो शब्द वापरलेला आहे आणि ते त्या काळामध्ये सुद्धा निर्गम पासूनच आहे त्याची सुरुवात आणि त्यांना एकत्रित करणं जे आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ताने आता नवीन करारामध्ये स्वतःच्या येण्याद्वारे आणि त्याने देवाच्या मुलाचा अधिकार देऊन सर्वांना एकत्र करून ते केहिला जे म्हटलेलं आहे ते जे गोष्ट आहे ते त्याने पूर्ण केलेली आहे. So it's very, very simple that John is bringing up now. He's saying through the eternal kindness of God the Father and through his divine plan, which we have understood in the first 10 verses, now in the wisdom and kindness of God, God has raised a thought, and that thought is Israel. And this is the plan now which he is putting into action through his son Yeshua. आणि जितके देवावरती विश्वास ठेवतात आणि त्याची मुलं होऊन एकत्रित येतात त्या प्रत्येकाला एकत्र केल्याच्या नंतर देवानी त्या प्रत्येकाला अधिकार दिलेला आहे की ते देवाची मुले अशी बोलले जातील. देवाचं अस्तित्व त्यांच्याद्वारे प्रगट होईल आणि त्यांना त्या सर्वांना एकत्र करून आणि ते कार्य पूर्ण करण्याचं जे काम आहे ते प्रभू येशूच्या द्वारे त्याच्या येण्याच्या द्वारे पूर्णत्वास आलेलं आहे. Verse 13 says, these which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. आणि योहान 1:13 मध्ये सांगितलं की त्यांचा जन्म रक्त अथवा देवाची इच्छा अथवा मनुष्याची इच्छा यांच्यापासून झाला नाही तर देवापासून झाला आहे. So he's segregating human life on earth, which is born through the will of man, okay, and that is flesh and blood, and that it's got nothing to do with the spiritual regeneration that will come through Yeshua. That is the divine will, that when Yeshua would come, he would
gather together his Jewish and Israeli people together and let them come back into the inheritance because they are his own. आणि जे पृथ्वीवर जन्मणारे देहाच्या द्वारे आहे, रक्त आणि मांस जे आहे त्यांच्याद्वारे जन्मणाऱ्यांबद्दल ह्या ठिकाणामध्ये सांगितलं नाही, परंतु देवाची इच्छा जी आहे, जी त्याची परिपूर्ण दैवी इच्छा आहे, त्याच्याद्वारे जितके एकत्र करण्यात आलेले आहे ते सर्व यहुदी आहेत किंवा ते सर्व इस्रायल आहेत जे देवाच्या नावासाठी एकत्रित करण्यात आले आहे आणि त्याद्वारे देवाची इच्छा प्रभू येशूच्या द्वारे पूर्णत्वास आलेली आहे. Friends, I know this is a little intricate to learn, but it's very important that we learn it correctly. Now, in verse 14 is very, very critical because verse 14 you'll need to understand, and this is the reason why if somebody ever asks me, was Jesus human? I'd say yes. Was Jesus God or divine? I'll say absolutely yes. Because we have very well misunderstood verse 14. आणि 14व जर आपण वचन पाहिलं तर त्या ठिकाणामध्ये हे वचन जे आहे ते समजण्यासाठी थोडंसं अवघड आहे. त्याला सखोल असा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. कारण जर मला कोणी विचारलं की प्रभू येशू जो आहे तो संपूर्ण मनुष्य होता का, तर मी म्हणेल होय होता. आणि जर कोणी म्हणेल की तो संपूर्ण देव होता का, त्याचं उत्तर सुद्धा आहे होय, तो संपूर्ण देव देखील होता. आणि जर आपण हे 14वं वचन योग्य रीतीने समजलं नाही तर मग अशा ह्या गोष्टींबद्दल आपला गैरसमज होऊ शकतो किंवा आपण त्या समजू शकत नाही ठीक पद्धतीने. Now, to understand this little more, we go to Psalms 33 and let's read verse 5 and verse 6 of that. आणि ते समजण्यासाठी आपण स्तोत्र 33 जे आहे त्याचं 5 आणि 6वं जे वचन आहे ते आपण पाहूया. It says, Ohev tzedakah u'mishpat chesed Adonai melea haaretz, is loving righteousness and right judgment. With the kindness of the Lord, the earth is filled. And then verse 6 says, by the word of the Lord, the heavens were made, and by the spirit of his mouth, all their host. आणि 5वं आणि 6वं वचन जर आपण वाचलं स्तोत्र 33 त्या ठिकाणात म्हटलेलं आहे, त्याला नीती व न्याय ही प्रिय आहे. परमेश्वराच्या वात्सल्याने पृथ्वी भरली आहे. परमेश्वराच्या शब्दाने आकाश निर्माण झाले. त्याच्या मुख श्वासाने आकाशातील सर्व सैन्य निर्माण झाले. Then in 2 Peter 3:7, if you can just open that. आणि दुसरे पेत्र 3 आणि 7 हे सुद्धा आपण पाहणार आहे. By the same word, the present heavens and the earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. दुसरे पेत्र 3 आणि 7, पण आताचे आकाश व पृथ्वी ही त्याच शब्दाने अग्नीसाठी राखली आहे, म्हणजे न्याय निवाड्याचा व भक्तिहीन लोकांच्या नाशाचा दिवस येईपर्यंत राखून ठेवली आहे. So we see that when God spoke, his word became reality. That means from the potential of what can be, now it became, and it became reality. And this reality is what you see in the heavens, because it's the word which is already became reality and physicality in creation. देवाचा जो शब्द आहे त्याच्यामध्ये एक कार्यकारी असं सामर्थ्य होतं आहे आणि तो जो शब्द आहे ज्यावेळेस देव बोलला त्या शब्दाची निर्मिती झाली, तो उच्चारण्यात आला, त्यावेळेस आपल्याला प्रत्यक्षात दिसणारं, भौतिक दिसणारं आणि जाणवणाऱ्या अशा सर्व सृष्टीची निर्मिती झालेली आहे. So if the physical creation is the reality of God's word, which is held in place, and everything that you see held in place, as it says in Psalms 8, when I look at the heavens, the stars and the moon and all that you have created, oh, how wonderful is your name, O Lord. It means that the word was already become manifest physically and is holding on physical creation together. आणि देवाचा जो शब्द आहे
ते सृष्टी जी आहे त्याला जागच्या जागी ठेवण्यासाठी सुद्धा तोच शब्द कार्यरत आहे. स्तोत्र 8 मध्ये सुद्धा त्याने म्हटलं आहे, की सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र मी सर्व पाहतो आणि त्याबद्दल तुझी स्तुती करतो, कारण प्रभू किती महान आणि धन्यवादित आहे. आणि म्हणून जी सृष्टी देवाने त्याच्या शब्दाद्वारे अस्तित्वात आणली आहे, त्या शब्दात ते सामर्थ्य आहे, की ती सृष्टी आहे तशीच त्याला आहे त्या ठिकाणामध्ये धरून ठेवण्यामध्ये आलेलं आहे. So it is the same word now that is the reality of creation. That same word now has been conceived in the womb of Mary. आणि ज्या शब्दाद्वारे संपूर्ण सृष्टीची निर्मिती झालेली आहे, तोच शब्द बोलण्यात आला आणि त्या उच्चारलेल्या कार्यकारी शब्दाच्या द्वारे मरियेच्या गर्भाशयामध्ये त्या गर्भाची निर्मिती झालेली आहे. And therefore, Yeshua, who grew up as a man, is that same manifestation of the physical reality of everything that you see around you. The essence of Jesus, the physical body, and of creation is the same. There is no difference. आणि म्हणून ज्या वेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्म झाला आणि तो दैहिकरित्या होता पृथ्वीवरती, तर त्याचं जे अस्तित्व आहे ते अस्तित्व सेमच आहे, ह्याच्यासारखंच आहे की देवाने जी शब्दाद्वारे संपूर्ण सृष्टी निर्मिती केलेली आहे त्याचं अस्तित्व आणि प्रभू येशूचं अस्तित्व हे दोन्ही सारखंच आहे. So, the physical body of Jesus that was growing as a human being had something divine about it because it contained within itself the entire reality of all creation condensed into that physical body. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीर मग हे इतकं गौरवी आहे, इतकं सामर्थ्याने भरलेलं आहे, कारण ज्या शब्दाद्वारे संपूर्ण सृष्टीची निर्मिती झाली त्या संपूर्ण शब्दाचं संपूर्ण सृष्टीच्या निर्मितीचं जे सामर्थ्य आहे ते त्याच्या त्या भौतिक शरीरामध्ये एकवटलं गेलेलं आहे, सामावलं गेलेलं आहे. Just as the physical creation is like a vessel that holds the presence of God, so is the physical body of Jesus that contains the fullness of God, as it says in Colossians 1:19 and Colossians 2:19 also says that it pleased the Father for all the fullness to dwell inside of him. आणि कलसे 1:19 आणि 2:19 मध्ये सुद्धा सांगितलेलं आहे. आणि त्याचप्रमाणे संपूर्ण सृष्टीमध्ये परमेश्वराचं जसं अस्तित्व आहे आणि त्याचप्रमाणे त्याच्या अस्तित्वाची परिपूर्णता प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शरीराच्या ठायी पूर्ण स्वरूपामध्ये होती. So I want you to get this very clearly into your brains. The physical body of Jesus is the entire creation, the expression, the reality of creation, like a vessel containing the fullness of God, as well as on the exterior, the entire reality that you see around you is also a vessel that contains the fullness of God and contains the Spirit of God and the fullness and the knowledge and wisdom and understanding of God. आणि आपल्या सभोवती आपण सर्व सृष्टी जी पाहतो आणि आपल्याला जाणवती जी सृष्टीबद्दल आपल्याला ठाऊक आहे, ती संपूर्ण सृष्टी जी आहे ती परमेश्वराच्या अस्तित्वाने, त्याच्या सामर्थ्याने आणि त्याच्या ज्ञान, बुद्धी आणि सामंजस्याने भरून गेलेली आहे. त्याचं अस्तित्व ती दाखवती आणि तेच अस्तित्व अधिक परिपूर्ण रूपामध्ये एकवटून एकत्रितरित्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या ठायी प्रगट झालेला आहे. So the physical body, the vessel of Jesus, is also something very, very divine and supernatural, which you and me will never have that wisdom and understanding and knowledge of what his physical body actually was. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जे भौतिक शरीर आहे, आपल्या सर्व ज्ञान, बुद्धी, समजाच्या पलीकडच्या गोष्टी आहे की ते किती सामर्थ्यशाली, किती गौरवी आणि अद्भुत होतं, याचा आपण विचार देखील करू शकत नाही. So when he died on that cross, when he was put to death on that cross, and he said, Father, into your hands I give you my spirit, that physical body also practically, when it died, all of creation also would have actually died with it and risen with Jesus, because that is the new kind of life that creation has brought through the physical body of Jesus. आमेन.
आणि ज्यावेळेस क्रूसखांबावरती प्रभू येशू ख्रिस्ताचा मृत्यू झाला, त्यावेळेस सुद्धा त्याने शेवटचे शब्द म्हटले होते, की "पित्या, माझा आत्मा मी तुझ्या हातामध्ये सोपवतो." आणि मग त्याचा मृत्यू झाला आणि मग त्याचं जे भौतिक शरीर आहे, ज्याच्यामध्ये देवाच्या पूर्णत्वाचं सामर्थ्य होतं, त्याच्याद्वारे आपल्याला एक दृष्ट्या समजतं, की त्याचा त्या शरीराचा मृत्यू झाल्यावरती ही जी भौतिक सृष्टी आहे, तिचा पण एक प्रकाराने मृत्यू झाला आहे. आणि मग ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताचं पुनरुत्थान झालं, त्यावेळेस संपूर्ण सृष्टीमध्ये पुन्हा एकदा ते सामर्थ्य पुनरुत्थित झालेलं आहे. Just as the Holy Spirit of God affected physical reality that you and me live in as a vessel and gave life to everything, so also the same way the Holy Spirit of God brought to life the physical body of Jesus and brought it back to life from the grave. आणि ज्या प्रकारे हे पवित्र आत्म्याचं कार्य आहे, ज्या प्रकारे पवित्र आत्मा जो आहे, आत्मिकरित्या आपल्याला जीवन देतो, संजीवित करतो, त्याच प्रकारे त्या पवित्र आत्म्याने कार्य केलेलं आहे. आत्मिक पातळीवरती सृष्टीमध्ये सुद्धा एक पुनरुत्थानाचं सामर्थ्य दिलं आणि ज्यावेळेस त्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याच्याद्वारे प्रभू येशू ख्रिस्ताचं मृत शरीर जे आहे, ते पुनरुत्थित झालं त्या सेम वेळेस. So don't have a very microscopic view of only the body of Jesus being risen again, but with him, it also in the spiritual realm, it means that now all of physical reality is also being resurrected, but it's going through a process of perfection as time and time is gone by till it comes to that point where there'll be ultimate perfection. आणि म्हणून आपण एकदम थोडका आणि आपल्या समजबुद्धीने फार थोडक्या गोष्टी समजू नये, तर आपण ह्या गोष्टी पूर्ण मनाने समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा, की ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताचं ते मृत झालेलं शरीर जे आहे ते पुनरुत्थित झालं, त्यावेळेस संपूर्ण सृष्टीमध्ये आत्मिक पातळीवरती पुन्हा एकदा पवित्र आत्म्याद्वारे ती सृष्टी आहे, देवाचं सामर्थ्य ते पुनरुज्जीवित झालेलं आहे, त्याचं पुनरुत्थान झालेलं आहे आणि दररोजच्या दिवशी ते त्या परिपूर्णतेकडे वाटचाल करत आहे आणि एक दिवस त्या अतिपरिपूर्णतेपर्यंत सर्व काही पोहोचणार आहे. So, friends, I have no problem in saying that the Word of God became flesh. I have no problem in saying that because the Bible tells us this. The Word now has a bigger meaning and it has a consolidated meaning in the physical body of Jesus. And this word in verse 14 says, "This word was made flesh and he dwelt among us. And we beheld his glory, the glory of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth." Now you'll understand what it means for Jesus to be the Son of God. आणि शब्द जो आहे, देवाचा शब्द जो आहे, त्याने देहरूप धारण केलं, असं मी सांगेल. कारण देवाचं वचन सुद्धा आपल्याला तेच सांगतं 14व्या वचनात, की तो शब्द जो आहे तो देही झालेला आहे. त्याने आम्हामध्ये वस्ती केली, म्हणजे प्रभू येशूच्या रूपामध्ये. आणि मग त्याचं जे गौरव झालेलं आहे आणि पित्यापासून आलेल्या एकुलत्या एकाचा गौरव झाला, असं त्या ठिकाणात म्हटलेलं आहे. तर आता तुम्हाला समजेल, की देवाचा पुत्र प्रभू येशू जो आहे, तर त्याचा जन्म होणं ही किती अद्भुत गोष्ट आहे, गौरवी गोष्ट आहे. I have many people in the faith who are still struggling with this question, saying, God is in heaven, but how can God also be in earth at the same time? And how can Jesus, being a man, be God? Or how can he be divine? Friends, I hope I explained something to you which is really amazing, and I hope it strengthens your faith and builds your faith. आणि मला पुष्कळ लोक प्रश्न विचारत असतात की देव एकाच वेळेस स्वर्गात आणि पृथ्वीवरती दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळेस कसा असू शकतो, किंवा प्रभू येशू ख्रिस्त जो आहे तो स्वतः देव पण कसा होता आणि तो मनुष्य पण कसा होता. अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न लोकांचे असतात. मी आता तुम्हाला जे काही ह्या वेळामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, मी आशा करतो की तुम्ही ह्या गोष्टी समजून घेतलेल्या आहेत, की तो शब्द आहे तो कसा त्या गौरवाच्या द्वारे देही झालेला आहे आणि तुम्हाला या गोष्टी नक्की समजल्या असतील. So I don't know if people still struggle with the divinity of Jesus. I just pray for you all that you'll understand this perfectly and that you'll really come to Jesus and make him reveal himself to you, because his divinity is the essence of the Father also. So let's move ahead now. Now, this same Jesus
came to his own, and his own did not receive him, because God had invested into the Jewish people a little of himself. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं दैवत्व जे आहे त्याच्याबद्दलचे अनेक प्रश्न आहे. त्याच्यामधून नक्की तुमची सुटका होईल आणि तुम्ही स्वतः प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे येताल, आकर्षिले जाताल आणि त्याच्या स्वतःचा अनुभव तुम्ही घेताल त्याच्या दैवत्वाचा, अशी मी अपेक्षा करतो. आणि आता त्याच्या लोकांनी त्याचा स्वीकार केला नाही आणि जे त्याचे स्वकीय आहेत त्यांनी सुद्धा त्याचा स्वीकार केला नाही, ह्याच्याबद्दल मी म्हणेन. And this word was made flesh and he dwelt among us. He's talking about dwelt among the Jewish people, dwelt among the people of his time, because he walked in the land of Israel. He never walked in the land of India or Australia or Russia. No, he walked among his Jewish brothers and sisters in the land of Israel. आणि शब्द देही झाला, त्याने आम्हामध्ये वस्ती केली असं म्हटलेलं आहे. आम्हामध्ये म्हणजे इस्रायल जो देश आहे, तिथलचे जे यहुदी लोक आहे, इस्रायल लोक आहे, त्यांच्यामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्तानी वस्ती केली. तो तिथे राहत होता आणि तो भारत किंवा रशिया आणि ऑस्ट्रेलिया किंवा अशा बाकीच्या देशांमध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त शरीराच्या रूपाने राहत नव्हता, परंतु तो त्याचे जे लोक आहे, इस्रायल यहुदी लोक, त्यांच्यामध्ये तो राहत होता. Because they were his own, they are his own. He has invested in them because they are ultimately going to be the body of Christ. And you and me, through faith, are being grafted into this body with them, and they and us, we will all be one in this body of Christ, my friends. This is a great mystery, and I hope you all have understood it now. आणि ते देवाचे लोक होते. आपण सर्व पाहिलेलं आहे. ते येशू ख्रिस्ताचे स्वतःचे लोक होते, देवाचे लोक होते आणि म्हणून देवाने त्यांच्यामध्ये स्वतःची गुंतवणूक केली होती, स्वतःचं अस्तित्व प्रगट केलं होतं. परंतु जितके कोणी आता विश्वास ठेवतात, आपण जे परराष्ट्रीय सुद्धा आहे, ते प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे कलम करण्यात आलेले आहोत आणि म्हणून जितके कोणी त्याच्या नावावरती विश्वास ठेवतात, त्या प्रत्येकाला देवाची मुलं होण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे आणि आता आपण सर्व त्याचे झालेलो आहोत. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of God the Father, full of grace and truth, because it is in the kindness and truth of the Father that God raised the concept of Israel within himself, and now he has made it a reality on this earth. आणि त्या आपण देवाचा जो एकुलता एक पुत्र आहे त्याचं गौरव पाहिलं आणि देवाचं अनुग्रह आणि त्याचं सत्य यांनी ते गौरव परिपूर्ण होतं. जे इस्रायल आहेत, देवाचे लोक आहेत, त्यांच्याबद्दल परमेश्वराने आधी योजना केली, विचार केला आणि मग त्या गोष्टी खरोखरच्या अस्तित्वात आलेल्या आहेत प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे. Now here he's not, in this verse he's not talking about the physical Jesus. He's talking about the eternal Jesus, the Yeshua that existed with the Father and that was emanated within the Father right from before time. And that is the glory of grace and truth that they beheld when he walked this earth. आणि ह्या ठिकाणामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शारीरिक रूपामध्ये प्रगट होण्याबद्दल तो बोलत नाही, तर त्याचं जे सार्वकालिक अस्तित्व आहे, समयाची वेळेची सुरुवात होण्याच्या अगोदरपासून अनादि अनंत काळापासून जे परमेश्वराचं अस्तित्व आहे, त्यावेळेपासून परमेश्वराच्या ठाई प्रभू येशू ख्रिस्त होता आणि अनंत काळासाठी सुद्धा ते दोघं एकच आहेत. आणि त्याचं जे आत्मिक गौरव आहे, त्याच्याबद्दलच्या ह्या ज्या गोष्टी आहेत, ज्या सार्वकालिक आहे, ते ह्या ठिकाणामध्ये प्रभू सांगत आहे. Verse 15, John bare witness of him and cried, saying, This was he of whom I spake. He that comes after me is preferred before me, for he was before me. That's John is saying and testifying that this Yeshua, this Son of God that always existed with the Father, he is whom I speak to you about, because he was before me. आणि या ठिकाणामध्ये 15व्या वचनात योहान 1:15 मध्ये योहान जो आहे तो आता साक्ष देत आहे आणि तो मोठ्याने सांगत आहे, जो माझ्या मागून येत आहे किंवा हा जो समोर माझ्या दिसत आहे, माझ्या पुढे चालला आहे, हा माझ्या पूर्वी होता. म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त आहे, तो देवाच्या ठाई अनंत काळापासून होता, तो सार्वकालिक आहे, असं तो त्या ठिकाणामध्ये सांगत आहे. Verse 16, and of his fullness we have all received, and grace for grace. आणि त्याच्या पूर्णतेतून आपणा सर्वांना कृपेवर कृपा मिळाली आहे, असं 16वं वचन सांगतं. So let's look at this verse also. It's very interesting word.
आणि खूप ह्या रसभरीत आहे हे वचन. ह्याच्यामध्ये खूप अर्थ आहेत. Even when you're looking at the Greek, it says that out of the filling of him, we all obtained and grace of grace, which means to say the filling that was in Yeshua, of that filling, that spirit, that anointing, that fullness, also we have received because of him. आणि प्रभू येशूच्या ठायी जे आहे त्याच्या ठायी जी पूर्णत्व होतं, त्याच्या ठायी जो अभिषेक होता, त्याच्या ठायी जे गौरव सामर्थ्य होतं देवाचं, ते बाहेर प्रगट झालेलं आपल्याला आपल्यावरती करण्यात आलेल्या कृपेच्या द्वारे. For the law, for the Torah was given by Moses, but grace and truth came by the Lord Jesus. कारण 17वं वचन सांगतं की नियमशास्त्र जे आहे ते मोशेच्या द्वारे देण्यात आलं होतं, पण कृपा आणि सत्य जे आहे हे येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे आले आहे. Now, this is a very misunderstood verse which I want to talk to you about. आणि हे वचन आहे ह्याच्याबद्दल अनेक गैरसमज लोक करून घेतात. मला त्याबद्दल बोलायचं आहे. But truly, we have seen all through the history of humanity that grace has always been a part of creation and of human history. आणि जर आपण संपूर्ण इतिहास आणि मानवाचा इतिहास पाहिला तर संपूर्ण जे निर्मिती आहे त्या प्रत्येक निर्मितीच्या कार्यामध्ये देवाची कृपा जी आहे ती प्रगट झालेली आहे. The word law, which is mentioned out here, is actually the word Torah, which is given in the original Hebrew. आणि नियमशास्त्र म्हणजे जे तोरा आहे आणि जे मूळ इब्री भाषेमध्ये देण्यात आलेलं आहे मोशेच्या द्वारे, त्याबद्दल सांगण्यात आलेलं आहे. So there's a difference between law and Torah. आणि म्हणून नियम आणि तोरा जे आहे नियमशास्त्र ह्या दोन गोष्टींमध्ये फरक आहे. Because the word Torah simply means, and it comes from the word horaha, which means simple instructions or to teach. आणि तोरा जो शब्द आहे तो होरा ह्या शब्दापासून आलेला आहे, ज्याचा अर्थ होतो की सूचना किंवा काहीतरी गोष्टी सांगणे. That's it. So God gave simple instructions how to live in the land of Israel and what they're supposed to do and what they're not supposed to do. आणि मग इस्रायल लोकांनी देवाने नेमून दिलेल्या प्रदेशामध्ये राहत असताना कुठल्या गोष्टी कराव्यात आणि कुठल्या करू नये याबद्दलचे सोपे असे नियम त्यांना सांगण्यात आले होते. So the Lord gave the instructions to Israel because they chose the Torah at Mount Sinai. Therefore, when they chose the Torah at Mount Sinai, God took them to the land and gave them a certain rules and regulations of how they need to live in the land. आणि जे सिनाय पर्वत आहे तिकडे झालेली जी घटना आहे आपल्याला सर्व माहिती आहे, त्यामुळे इस्रायल लोकांनी निवड केली नियमशास्त्राची आणि म्हणून देवाने मोशेच्या द्वारे ते दिलं की ज्या वेळेस वचनदत्त देशात ते जातील त्या ठिकाणामध्ये त्यांनी कसं राहावं, काय गोष्टी कराव्यात आणि काय करू नये याच्याबद्दल त्यांना काही सूचना आणि नियम सांगण्यात आले. Because they said yes to the Lord and yet yes to Moses, they said, yes, we will hear and we will do. Because they said yes, therefore they took it upon themselves to live in the land of Israel and to keep the rules and the regulations. आणि ते मोशेला देवाच्या समोर म्हणाले की हो आम्ही त्याचा स्वीकार करतो आणि आम्ही त्याप्रमाणे वर्तन करू, असं ते स्वतःहून त्यांनी कबुली दिल्यामुळे त्यांच्यावरती ते त्यांना देण्यात आले ते आणि त्यांनी त्या नियमानुसार त्यांच्या त्या इस्रायलच्या भूमीमध्ये राहावं असं देवाची अपेक्षा होती. मग But for the rest of humanity, it was not so. It was not given for them to do all these things that were given to Jews because they never said yes to God and they never wanted to live in the land. आणि जे इस्रायल राष्ट्र आहे ते सोडता बाकी जगातील जे लोक होते त्यांना कधीच हे नियमशास्त्र देण्यात आलं नाही, कारण त्यांनी कधी देवाला म्हणालेच नाही की आम्हाला तुझ्या इच्छेप्रमाणे नियमांप्रमाणे चालायचं आहे आणि देवाने वचनदत्त केलेला नेमून दिलेल्या प्रदेशात सुद्धा ते लोक राहणार नव्हते. But this grace, this kindness, and this ultimate absolute truth came into this world, and by coming into this world, not only the Jew, but also the non-Jew and the Gentile is able to come and become the son of God.
परंतु देवाची जी कृपा आहे, त्याचं दयाळूपण जे आहे, ते ह्या पृथ्वीवरती प्रगट झालं, अस्तित्वात आलं आणि त्यामुळं जे यहुदी आहेत ते सुद्धा आणि बाकीचे इतर लोक आहेत, त्या सर्वांना सुद्धा कृपेच्या द्वारे परमेश्वराशी एकरूप होऊन त्याच्या जवळ येण्याचा सर्वांना संधी उपलब्ध झालेली आहे. Therefore, you and me come into the kingdom via faith in Yeshua. आणि म्हणूनच तुम्ही आणि मी येशूवावरच्या आपल्या विश्वासाच्या द्वारे देवाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करू शकतो. Because we obtain the fullness of that anointing and that fullness of what dwelt in the physical body of Jesus, that fullness we derive from that and we are saved by that. आणि जे देवाच्या अस्तित्वाचं परिपूर्णता होती, जी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या ठाई प्रगट झाली होती, आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केल्यामुळं देवाच्या त्या परिपूर्ण अस्तित्वाचा आपण स्वीकार करतो आणि म्हणून आपल्याला हा अधिकार प्राप्त होतो. Now, 18 completes all that we studied from verse 1 to 17. आणि जे 18वं वचन आहे, तर आपण पहिल्या वचनापासून ते 17व्या वचनापर्यंत जे वाचलं, त्या सर्वांच्या त्याच्यामध्ये मतितार्थ आहे. No man hath seen God at any time. No man can see God at any time. देवाला कोणीही कधीच पाहिले नाही, असं त्या ठिकाणात म्हटलेलं आहे. 18वं वचन. The only begotten Son, which is in the heart of the Father, he has declared him. आणि जो एकुलता एक जन्मलेला देव पित्याच्या उराशी असतो, त्याने त्याला प्रगट केले आहे, असं म्हटलंय त्या ठिकाणात. Because even you're looking at the Greek, it says, no one has ever seen God. Only the begotten God, the one being into the bosom of the Father, that is the one unfolds. Use the word unfold. That means it gives you revelation on revelation after revelation of God the Father. He is the only one who is able to unfold God the Father before you. आणि जर ग्रीकमध्ये सुद्धा जर का वाचलं आपण, तर त्याचा अर्थ हाच होतो की देवाला कोणीच नाही पाहिलं, परंतु जो एकुलता एक आहे त्याच्या उराशी होता, त्याच्याद्वारे देवाचं जे अस्तित्व आहे आणि ते मनुष्याच्या समोर प्रगट होत राहतं, ते उलगडण्यात येतं. Remember the very first day we studied the revealed light, and in that light was invested all the attributes of God and the goodness of God that is visible and which can be beheld by physical creation. आणि तुम्हाला आठवत असेल, एकदम पहिल्या दिवशी आपण जे पाहिलं होतं की जो प्रकाश प्रगट झाला, त्या प्रकाशाच्या द्वारे देवाने त्याच्या अस्तित्वाचं परिपूर्णता आहे ती मनुष्यासमोर प्रगट केली, त्याला ती पाहायला मिळाली आणि त्याच्याद्वारे देव जो आहे तो संपूर्ण रूपात प्रगट झाला. So the true essence of God is that he cannot be seen, heard, felt, or touched. But when he reveals himself and invests his nature into this light, that light becomes the first expression of who that unseen God actually is. आणि आपण पहिल्याच दिवशी हे पाहिलं होतं, तुम्हाला आठवत असेल की देव जो आहे त्याचं अस्तित्व आपण पाहू शकत नाही, त्याला ऐकू शकत नाही, स्पर्श करू शकत नाही, ते आपल्यापासून झाकून ठेवण्यात आलेलं आहे. परंतु देवाने त्या प्रकाशाच्या रूपामध्ये स्वतःच्या अस्तित्वाचं परिपूर्णता, स्वतःचे गुणवैशिष्ट्य हे सर्व काही प्रगट केलं आणि मग ते आपल्याला दृष्टीस पडलं आणि आपल्याला ते जाणवतं सुद्धा. And when our Lord Jesus was on this earth, he was walking on this earth, he kept doing the exact same things the Father would have done. That means what you can't see the Father do, the Son was doing on this earth. आणि ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त सुद्धा या पृथ्वीवरती चालत होता, जीवन जगत होता, तो पित्याने जसं केलं असतं तसंच सर्व गोष्टी करत होत्या. म्हणजे थोडक्यात पित्याला आपण कुठल्या गोष्टी करताना पाहू शकत नाही, परंतु प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे पिता कशा गोष्टी करू शकतो हे आपल्या समोर प्रगट झालेलं आहे. Because he kept saying, my Father works and I works. I do the works of my Father. I do nothing of myself. Whatever my Father says, I say. Whatever my Father does, I do. That means that they shared the same essence of who they are. They are one. There is no two and there's no three. There's only one. आणि प्रभू येशू ख्रिस्तानी सुद्धा
सतत सांगितलेलं आहे, की माझ्या पित्यापासून जे ऐकतो तेच तुम्हाला सांगतो. माझा पिता आणि मी एक आहे. पिता जे करतो तेच मी करतो आणि म्हणून पित्याचं जे संपूर्ण अस्तित्व आहे, त्याचे स्वभाव वैशिष्ट्य आहे, ते प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रूपामध्ये संपूर्णरित्या आपल्या समोर मनुष्यांच्या समोर प्रगट झालेले आहे. आणि म्हणून 1, 2 आणि 3 असे देव नाही, तर एकच देव आहे आणि तो देव एकच आहे आणि पिता आणि प्रभू येशू ख्रिस्त सुद्धा एकच आहेत. And that's why Jesus also says, if you have seen me, you have seen the Father. Because by looking at me, by understanding me, by accepting me, now you would have seen what God the Father is like. If you do not look at me and concentrate on me, you will never know what God the Father is like. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताने सुद्धा ज्यावेळेस म्हटलं, की मी आणि पिता एकच आहे, त्याचा अर्थ हाच आहे, की ज्यावेळेस तुम्ही माझ्याकडे पाहता, त्यावेळेस जसं काय तुम्ही पित्याला पाहत आहात. मी जे कृती करत आहोत, तसं पिता कृती करेल तसंच करत आहे. मला पाहण्याच्या द्वारे तुम्ही पित्याला पाहता. माझा स्वीकार करण्याच्या द्वारे तुम्ही पित्याचा स्वीकार करता आणि देवाचं परिपूर्ण अस्तित्व जे आहे, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या ठायी प्रगट झालेलं आहे, कारण ते दोघं एकच आहेत. Verse 19. And this is the record of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask of him, who are you? So they were asking John, saying, no, John, you're coming into the desert and to the Jordan and you're baptizing people into repentance and you're saying this and you're crying, you're doing all this stuff. Please tell us who you are. Are you the Christ? Are you the one that's supposed to come? And John refuses at all times. He says, I am not the one. आणि मग जे यहुदी लोक आहे आणि यरुशलेमेत याजक आणि लेवी सुद्धा आले आणि जो योहान आहे त्याला आता ते प्रश्न विचारत आहे, की तू जी घोषणा करत आहे आणि वाणी देत आहे आणि ह्या सर्व ज्या गोष्टी करत आहे, तू काय ख्रिस्त आहे का? आणि त्यावेळेस योहान त्या गोष्टीचा नाकार करतो. तो म्हणतो, मी तो नाही. Okay, now the crux of his answer is in verse 23. Can you read verse 23? आणि 23वे जे वचन आहे योहान 1:23, त्यामध्ये खरा मतितार्थ आहे त्याच्या उत्तराचा. तो म्हणाला, यशया संदेष्टाने सांगितल्याप्रमाणे परमेश्वराचा मार्ग नीट करा, असे अरण्यात ओरडणाऱ्याची वाणी मी आहे. What does John mean by this? आणि हे योहानाने सांगितलं, ह्याच्याद्वारे योहानाला काय म्हणायचं आहे, त्याचा अर्थ काय होतो? If I'm reading this verse, it's taken, John is quoting Isaiah 30 verse 3. आणि जर आपण हे वचन जर पाहिलं तर त्या ठिकाणामध्ये यशया 40 आणि त्याचं 3रं वचन जे आहे ते या ठिकाणात योहान बोलत आहे. Now, I want you to understand this very clearly because it's very important. This is fundamentally will change something, your understanding tremendously. Okay. In 40 verse 3 of Isaiah, it says, Kol kore bamidbar panu derech Adonai. Yisharu be'arba masliya le Elohenu. Kol kore. Kol, the word kol means voice, to call, voice. आणि यशया 40:3 जर वाचलं तर त्या ठिकाणामध्ये सुद्धा वाणी हा शब्द जे आहे तो त्या ठिकाणामध्ये म्हटलेला आहे. And this voice is calling in the wilderness, Bamidbar. The word Bamidbar comes from the word davar, which is word. आणि जो दवार जो शब्द आहे की शब्द जो शब्द आहे त्याच्यामधून हा शब्द आलेला आहे, याची निर्मिती झालेली आहे. So the word davar means word. And Jesus is called the davar. He's called the word. आणि दवार आहे त्याचा अर्थ होतो शब्द आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला सुद्धा शब्द म्हटलेला आहे, दवार म्हटलेला आहे. Because he himself is the davar of God Almighty. कारण तो स्वतः प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतः देवाचा दवार किंवा शब्द आहे, देवापासून आलेला. So it says, Kol kore bamidbar. It says, I am the voice calling inside the word. आणि इथं म्हटलेलं आहे ह्या वचनाचा खरा अर्थ की शब्दाच्या द्वारे ऐकू येणारी जी वाणी आहे ती मी आहे. So what is the word we see? We seen that this word was the reality, the expression, the final reality of the existence that you can see all around you, because this word is firmly established in the heavens.
it is reality for us. आणि हे वाणी जे आहे घोषणा करणाऱ्याची, त्याच्यामधला जो शब्द आहे तो शब्द म्हणजे काय आहे की आपण आपल्या सभोवती सर्वत्र सृष्टीमध्ये जे देवाचं अस्तित्व पाहत आहे, देवाच्या शब्दाद्वारे अस्तित्वात आलेली जी सृष्टी आहे, देवाचं अस्तित्व त्यांनी प्रगट केलेलं आहे, तो शब्द आहे. And it says, Panu Derek Adonai, the face of the derek of the way to the Lord. आणि परमेश्वराचा चेहरा पाहण्यापर्यंत घेऊन जाणारा मार्ग असं म्हटलेलं आहे. Now, when Jesus says, I am the way, the truth, and the life, he's trying to say something which is very important, which we need to understand from the book of Genesis. आणि ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताने म्हटलं की मार्ग, सत्य आणि जीवन मीच आहे, तर त्याला नक्की काय म्हणायचं आहे हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला उत्पत्तीच्या पुस्तकामधून पाहणं गरजेचं आहे. When God drove Adam and Eve out from the garden, and he placed the angels with the revolving swords of fire, so that he protected not the tree of life, he was protecting the way to the tree of life. आणि ज्यावेळेस आदाम हव्यानी पाप केल्यानंतर त्यांना परमेश्वराने त्या बागेमधून बाहेर काढलं आणि मग तिथं बाहेर जे आहे देवदूत नेमले आणि त्यांच्याकडे फिरती अशी अग्नीची तलवार होती की जेणेकरून मनुष्य जाऊ शकणार नाही. त्या ठिकाणात देवानी त्या जीवनाच्या झाडाचा बचाव करून ठेवलं नाही, तर जीवनाच्या झाडापर्यंत जाणारा जो मार्ग आहे तो परमेश्वराने राखून ठेवला. Okay, let's read that verse in the book of Hebrews, in the book of Genesis, so you all will understand what I'm saying. In Genesis 3, verse 24, read that verse. आणि उत्पत्ती 3 आणि त्याचं 24वे जे वचन आहे ते आपण वाचणार आहे. त्या ठिकाणात म्हटलेलं आहे, देवानी मनुष्यास बाहेर घालविले आणि जीवनाच्या झाडाकडे जाणाऱ्या मार्गाची राखण करण्यासाठी एदेन बागेच्या पूर्व भागी करुबीम व गरगर फिरणारी ज्वालारूप तलवार ठेवली. So what was he protecting? He was not protecting the tree of life. He was protecting the way to the tree of life, friends. Please understand what I'm trying to tell you. आणि या ठिकाणामध्ये देव जो आहे तो त्या जीवनाच्या झाडाचं आता सांभाळ रक्षण करत नाहीये, तर जीवनाच्या झाडाकडे जाणारा जो मार्ग आहे त्याची राखण मनुष्यापासून केलेली आहे. And now John the Baptist is coming, Kol Kore, and he's the voice of voice crying in the word, because this word now is the way to the Lord, who is the tree of life himself. Wonderful, friends. It's a wonderful revelation. आणि मग हा जो शब्द आहे घोषणा करणाऱ्याची वाणी जी आहे, त्या वाणीचे जे शब्द आहे ते जे शब्द आहेत ते त्या जीवनाच्या झाडाकडे जाण्याचा आता मार्ग तयार करत आहेत. And then it says, Yasharu be arba misla le Elohenu, and to make straight the arba, misla, the highway or the path of the God of us. How beautiful is this? आणि आपल्या देवासाठी रानात सरळ असा राजमार्ग तयार करा असं त्या ठिकाणामध्ये म्हटलेलं आहे. So what was the role of John the Baptist? If you're looking at this carefully, he was the voice of one crying out in this physical reality, in this word, because he was preparing a people to find the way back to that tree of life, back to God himself. आणि आता योहान जो आहे घोषणा करणाऱ्याची जी वाणी आहे ते काय सांगत आहे, त्या वाणीचे शब्द काय सांगत आहे की पुन्हा एकदा त्या जीवनाच्या झाडाकडे जाण्याचा जो मार्ग आहे तो सिद्ध करण्यात येत आहे, त्याच्याकडे जाण्याचा प्रवेश जो आहे तो दाखवून देण्यात येत आहे. Because this way was hid by angels in the book of Genesis, and no one was allowed to go by this way. But now John the Baptist is coming and he's saying, the way is coming. He's coming to his own, accept him, and I'm calling out people to make this path straight, the word Yasharu, so that you can all come in and eat of the tree of life, my friends. आणि इथे
योहान तेच सांगत आहे, घोषणा करत आहे, परमेश्वराचा मार्ग सिद्ध करत आहे, जो देवदूत करूबांची नेमणूक करण्यात आणून जो मार्गाची राखण करण्यात झालेली आहे आणि आता तो मार्ग माझ्या मागून येत आहे आणि तो मार्ग सरळ आणि असा सिद्ध केलेला राजमार्ग आहे जो जीवनाच्या झाडापर्यंत घेऊन जात आहे, असं तो त्या ठिकाणात सांगत आहे. That's why Jesus says, I am the way, I am the truth, and I am the life. Because He is the life, He is the tree of life. And He's also the way that was protected from the book of Genesis. And now it's open. And He is the truth because He comes from the Father. So, friends, I hope you all have been blessed with this session. We have a lot more in this chapter 1 to complete, because based on this verse, I'm going to teach you all a lot more about the gospel and understand the gospel in its completeness. आणि येशू ख्रिस्ताने जेव्हा म्हटलं मी मार्ग सत्य आणि जीवन आहे, तर तो प्रभू येशू ख्रिस्त देवापासून आलेलं पूर्ण स्वरूपातलं सत्य आहे. तो स्वतःच ते जीवनाचं झाड आहे आणि त्याच्याकडे जाण्याचा मार्ग सुद्धा तो स्वतः आहे, हे त्याला सांगायचं आहे. या पहिल्या योहान शुभवर्तमानाच्या पहिल्या अध्यायात आणखी पुष्कळ गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत आणि तुम्ही त्याचं अध्ययन करा, लक्षपूर्वक ऐका ह्या गोष्टी आणि लक्षात ठेवा, कारण ह्याच्याद्वारे ह्या जर चांगल्या रीतीने समजण्यात आल्या तर शुभवर्तमान कशा प्रकाराने समजण्यात यावं हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. And shalom, and hope you all have been blessed and remain blessed. And please keep following us till we learn the truth about the truth of the scriptures, friends. So till we meet again next week, God bless and shalom and good night. आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये पुढच्या गुरुवारी संध्याकाळी पुन्हा 8 वाजता आपण भेटूपर्यंत ह्या सत्यामध्ये राहा, अभ्यास करत राहा या वचनांचा आणि प्रभू तुम्हाला नक्की आशीर्वाद देव. मी आशा करतो की तुम्हाला अनेक गोष्टी समजल्या असतील. शलोम आणि सर्वांना शुभरात्री.